यो एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। कोड पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो। हम ज्ञान अलप मत थोड़ी तुम आपन बिरद रखाओ। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले। राखो राखण हार दयाला नानक करके बोले। जी राखो राखण हार दयाला नानक करके बोले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बख्शिश रहमत हुई है जो आप रोजाना अमृत वेले की अमृतमई बाणी नाल जुड़ के अपने जीवन के मनोरथ नूं साकारत कर रहे हो। वड्डे भागां वाले हो जो सतगुरु की महिमा अपने आलस नूं त्याग के सतगुरु की बाणी नाल जुड़ रहे हो। गुरु महाराज बख्शिश करन। पिछले हफ्ते आप जी के शब्द रूप विच दर्शन करते हुए जो यात्रा धन गुरु नानक पातशाह ने एक सिख नूं, क्योंकि गुरु नानक पातशाह का एक मिशन है कि मेरा सिख उस परमात्मा के घर पहुँचे। देखो दुनिया के जितने भी ज़्यादातर गुरु हैं वो अपने नाल जोड़ते हैं। गुरु नानक पातशाह संसार विच आए सिर्फ मनुखता के भले लई। उन्होंने कोई अपनी दुकान डेरा ऐसा नहीं बनाया। ये सिखां दा प्यार है जिथे बाबा पैर तरे पूजा आसन थापन सोआ। सिखां ने मान दिता है पर गुरु साहब ने घर घर जाके उस परमात्मा के नाम का होका दिता कि भाई तुसी अपने हिरदे रूपी घर विच घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा विसोहा। उस परमात्मा की किरत करो, उस परमात्मा के जस गायन करो। आओ तुहानू मैं जिस मनोरथ तो तुसी टुट के संसार विच आए हो। गुरु नानक पातशाह चाहते ने मैं चाहना कि मेरा हर कोई सिख कोई भी गुरु नानक नाम लेवा जो परमात्मा नू चेते रखता है वो उस परमात्मा के घर पहुँच जाए ताकि ये आवागमन का गेड़ मुक जाए। तो पातशाह ने 5 अवस्था दसियां। किसी भी मुकाम ते पहुँचना होवे तो स्टैप बाई स्टैप चलना पैंदा है। गुरु नानक पातशाह ने इसनूं रूप दिता खंड का। खंड भाव पोषण हिस्सा अवस्था कह लो पौड़ी कह लो। तो महाराज ने 5 खंड जिहड़े दसे धर्म खंड ज्ञान खंड सरम खंड कर्म खंड ते अखीर विच सच खंड। 2 दा असीं आपस विच पिछले हफ्ते सांझ कीता सी। पहले खंड विच गुरु नानक पातशाह ने यह समझाया कि धर्म तो भाव फर्ज कह लो ड्यूटी कह लो एक परमात्मा का कानून नियम बनया होया है कि उन्हें ये सारियां रातां रुतां थितां पहाड़ चंद सूरज ये सारियां चीज़ां साज के ते इसनूं धरती नूं नाम दे दिता कर्म भूमि। जिथे जीवां नूं पैदा अनेक जीव पैदा कर दिते राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती रखी थाप तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। उस दे विच एक धरती नूं थाप के उहदे विच एक धर्म कमाई धर्म की कमाई करके इहदे विच आके फिर जीवां दा निवेड़ा हुंदा है। ये धर्म खंड विच गुरु साहब ने सानूं दस्सिया कि एक कर्म भूमि जिथे असी सारे जीव रह रहे हाँ अनेकों तरह के तिनके नाम अनेक अनंत उत्थे हर कर्म की साड़ी विचार होनी है।
ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ। ਕੱਚੇ ਭਾਵ ਤੇ ਮਾੜੇ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੈਣੇ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀਵ ਤੂੰ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋ ਬਾਣੀ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨ ਮੀਨਸ ਨੌਲੇਜ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਐਸੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਇਤਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕਿਤੇ ਕਾਣ ਮਹੇਸ਼, ਕਿਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਏ ਰੂਪ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਤਨਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਚਿੱਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ, ਸ਼ਰਮ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਿਹਨਤ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਮਿਹਨਤ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਲ ਦੇਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਰੱਬ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਫਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਕਈ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ MBA ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਐਸੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੌਲੀ ਉਤਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਸ਼ਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸ਼ਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਾਵਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਫਿਰ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਲ ਸਾਡੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਤਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਛੈਣੀ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ,
ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਾੜਤ ਉਹਦੀ ਘਾੜਤ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਦੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਾੜਤ ਘੜਨੀ ਹੀ, ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਤਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਏ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਅਨੂਪ ਸੰਧੀ ਵਿਛੇਦ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਅਨਪਸ ਰੂਪ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਤਮਕ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਤਮਕ ਬਲ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਰਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਤੁਲਨਾ ਹੋ ਗਈ ਬਈ, ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਊ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ, ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਠਹਿਰਾਵ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਬਈ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਘਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਸਰਮਖੰਡ ਕਰੋਗੇ, ਸਰਮਖੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਇਹ ਸਭ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਏ ਸੁਰਾਂ ਸਿਧਾ ਕੀ ਸੁਧ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਵ ਬੜੀ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਘਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਚਿਲਿਆ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮਨ ਤੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸਾਲ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ। ਪਰ ਕਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਖਹਿੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਘਾਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਘਾਲਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਮਖੰਡ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਘਾਲਣਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਘਾਲਣਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਜਟਾਧਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਛਿਲੇ ਕੱਟਣਾ, ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੌਖਾ ਮਾਰਗ ਹੈ।
साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। इत्थे कोई घालना नहीं है, इत्थे सिर्फ बैठ के उस परमात्मा का नाम जपना है ते सुची किरत करनी है। उन्होंने हर वेले नामा कहे त्रिलोचना, मुख ते राम समाल, हाथ पाँव कर कम सब चीत निरंजन नाल। किथे घर बार नहीं छड़ना, कारोबार नहीं छड़ना, पर इस कारोबार करना है भैया, मेरा कारोबार है, पर कारोबार मेरा ना हो जाए। ये माया मेरी है, पर मैं माया का ना हो जाऊँ। ये एक गुरु नानक पातशाह ने सानू एक सौखा राह दसिया। तो महाराज कहते हैं जदों तुसी घालना करते हो ना, तो परमात्मा फिर तुहाडे तो खुश हो जाता है। वो की करता है, वो बख्शिश दे दिंदा है, जिन्हों कर्म खंड कहने हैं। तो महाराज कहते हैं कर्म खंड की बाणी जोर, इत्थे जोर नहीं पढ़ना, जोर बिंदी ला के, जज्जे दे पैरों थले बिंदी है। देखो कर्म खंड, इस बख्शिश दे खंड विच कि बाणी जोर, उसकी जिहड़ी बनावट है ना, उसकी आत्मक अवस्था विच बल आ जाता है। तिथै होर ना कोई होर, फिर वो परमात्मा तो बगैर किसी का उपासक नहीं होता। तुद बिन दूजा नाही कोय, तू करतार करे सो होए, तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। वो एक परमात्मा तो अलावा किसी होर दी आड़ नहीं लैंदा। ये बख्शिश उन्होंने प्राप्त हो जाती है। असीं ते किन्ने ही बाबे बनाए हुए हैं, किन्नियां नूं ही गुरु बनाया है। जगह जगह असीं अपना सिर निवा दिंदे हां, कित्थे पत्थर देखिया उत्थे निवा दिंदे हां, कित्थे किसी फोटो देखी उत्थे निवा दिता। नहीं, गुरु ने सानू एक दा उपासक बनाया है, वो वे शब्द दा। जिथे शब्द है उत्थे गुरु दा सिख चुके। ते शब्द की है? शब्द गुरु है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी। तो गुरु ग्रंथ साहब नू जिथे गुरु साहब ने उत्थे सीस निभाना है। पूजा अकाल की, परचा शब्द का, ते दीदार खालसे के। तो मारे गन तिथे जोध महाबल सूर, कहते ने उत्थे फिर उहदे जोधे पहुंचते ने, बड़े महाबली सूर। ये बड़ा औखा काम है। जदों बख्शिश होंदी है ना, जो किसी टाइम किसी को माया बधती आ जाए ना, वो आपे तो बाहर हो जाता है। तो इस तरह जदों परमारथ के घर विच उत्ते पहुंचता है ना, तो की हुंदा उहदे विच? वो फिर मत्थे टकान लग पैंदा है, वो अपने आप को गुरु समझण लग पैंदा है, वो फिर डेरे चलांदा है, फिर तरह तरह दियां वो ऐसे ढोंग करता है कि जिहदे नाल मेरी जय जयकार हो। पर मारे कहंदे नहीं, उत्थे ते जोधे ही पहुंचते हैं, उत्थे सूरवीर पहुंचते हैं। एक शब्द पढ़ी दा ना गुरु अर्जन देव महाराज दा, जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा, आत्म जीणे सगल वस्तां के, जाका सतगुर पूरा। जिन्हें अपनिया इंद्रियां नूं, देखो परमात्मा ने साडे शरीर विच ना 10 इंद्रियां पाईयां, 5 ज्ञान इंद्रियां ते 5 कर्म इंद्रियां। इनू कंट्रोल करना है। जिस तरह चमड़ी हो गई, शब्द स्पर्श, रसना हो गई, अखां हो गई, कान हो गए, ते कर्म खंड विच 2 हाथ 2 पैर, ते जिहदे नाल असीं क्रिया करने, लिंग ते गुद्दा। ते महाराज कहंदे ने जिन्हें इन्हां इंद्रियां नूं वश कर लिया, बड़ा औखा काम है वश करना। काम दे उत्ते वश करना, लोभ दे उत्ते वश करना, हंकार नूं वश करना, ये छोटी गल नहीं। ये नहीं कि जंग मैदान विच मैं जित के आ गया तो मैं सूरवीर हाँ, वो वखरा एक मैटर है। सही सूरमा वही है जिहड़ा अपनी इंद्रियां नूं वश कर लवे। जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कईयत है सूरा, आत्म जिणे सगल वस्तां के, जाका सतगुर पूरा। जिहदे गुरु नानक पातशाह ने जपजी साहिब भी कहा, मन जीते जग जीत। जिन्हें मन नूं जित लिया, तैनूं कित्थे बाहर फाइट करन दी लोड़ नहीं।
तू अपनी इंद्रियां ते काबू पाना है। तो पातशाह कहते तिथै जोध महाबल सूर, तिन में राम रिहा भरपूर। उस अवस्था दे विच की हुंदा है, कर्मखंड विच ਉਹਦੇ अंदर राम ਦਾ वासा हो जाता है। ਉਹ ਨਕਾ ਨਕ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਤੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ। ਇੱਥੇ ਸੀਤਾ ਉਹ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸੀਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਿੱਤੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਮਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਮਰ ਹੈ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮਰੇ ਨਾ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਧਾਰੀ ਸਬਲ ਪਸਾਰੀ ਜੀ ਜੰਤ ਲੈ ਮੋਹਨਿਆ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਦਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਧਾਰੀ ਸਬਲ ਪਸਾਰੀ ਜੀ ਜੰਤ ਲੈ ਮੋਹਨਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਠੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਇਹ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਇਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਠੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਚ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਜਦ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ। ਜਲਾਦ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਖੀਰਲੇ ਵਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਮਰ ਹੈ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਵੀ ਡੋਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵੇਖੇ ਨੇ ਧਰਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਕੇ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
तिथै भगत वसे के लो। उस अवस्था दे विच, उस लोह दे अंदर बड़े ही भगत जन वसदे ने। करे आनंद सच्चा मन सोए। वो बड़े ही आनंद विच और मन दे विच उस परमात्मा नूं सदा नेड़े जाणदे ने। जदों ये अवस्था कर्मखंड की खुलती है ना, फिर उस अवस्था विच पहुँच जाता है बंदा। सचखंड वसै निरंकार, जिथे गुरु नानक पातशाह अपने सिख नूं ले जाना चाहते हैं। जब उसने मेहनत की, उन्हें गुरबाणी दे नाल लगन पाई, गुरबाणी दे विचार नूं समझिया। देखो, जिथे बाणी पढ़ने आ ना, मारे कहते सतगुर पुरख ना सेवियो, शब्द ना कीतो विचार। ओए मानस जून ना आखियन, पशु ढोर गवार। वो कहते ने पशु है जिन्हें परमात्मा के नाम की विचार नहीं सुनी या कीती नहीं। तो पातशाह कहते ने उस अवस्था दे विच सचखंड, खंड नूं डड्डे नूं सिहारी है। उस सच दे खंड विच वसै निरंकार। जिथे निरंकार वसदा है, उस सच दे खंड विच पहुँच जाता है ते अंदर ही है सचखंड, सारिਆਂ दे अंदर है। पर जिन्हें हुण पानी जमीन दे विच है, जिन्हें मेहनत की, उन्हें खोदिया, खोदन तो बाद हुण पानी जिहड़ा कदी घर बोरिंग कराओ ना, तो बोरिंग वाले आते हैं पलंबर, तो खोदते हैं जमीन नूं, क्योंकि सानू पानी चाहिए। वो पता नहीं 110 फुट 20 फुट जिन्ना भी पानी है उत्थों तक लैके जाते हैं। तो जब होल हो जाता है तो घर वालियां नूं कहंदे ने जरा एक गिलास या एक बाल्टी एक मग्गा पानी दा दो। हद हो गई, असीं पानी वास्ते असीं तैनूं बुलाया भाई तू खड्डा खोद ते मोटर ला दे पानी आवे। कहंदा नहीं, थलड़े पानी नूं कड्ढण वास्ते उत्ते गिलास पानी दा पाना पेगा तां आएगा। इत्थों भाव यह लगता है कि साडे अंदर परमात्मा है, पर जदों तक असीं गुरबाणी दा, अमृत वेले दा, अमृत बाणी दा इस दे विच ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ नहीं जावांगे, उदों तक परमात्मा प्रगट नहीं होएगा। रब तो सारिਆਂ ਵਿੱਚ है, रब तो सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ऐसा कोई शरीर नहीं जिहदे ਵਿੱਚ रब ना होवे। पर प्रगट किन्ने करना है, किन्ने सचखंड जाना है? ये जिन्हें मेहनत की है। जिहड़ा पानी एक गिलास पानी पा के तो सारी उम्र पानी पींदा है, किन्ना ही पानी कढ़ लैंदा है। तो जे असी इस शरीर दे अंदर परमात्मा रूपी नाम जपांगे तो अंदर दे पानी, अंदर दी नाम दे नाल मेल होएगा तो सचखंड प्रगट हो जाएगा, परमात्मा प्रगट हो जाएगा। तो पातशाह कहंदे ने कर कर वेखै नदर निहाल। वो परमात्मा की करता है, सारे जीवां नूं कर कर वेखे, वो वेखदा है, उन्हां दी पालना करता है। नदर निहाल, उन्हां नूं वेख के फिर खुश होंदा है। देखो, जद बच्चा पिता दे आखे लगे ना, ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ तो पिता बड़ा खुश होंदा है। तुसीं भी दुनियावी पिता हो, माता हो, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ कहने नहीं लगेगा, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ठीक है बच्चा है, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ अंदरों रोस होएगा, तुसीं कह भी नहीं पाओगे। पर ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ, लक्ष्य कदमां ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ खुशी होएगी ना। तो असीं भी परमात्मा दे सारे बच्चे आए, एक पिता एकस के हम बारक। जद असीं ਉਹਦੇ कहे ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ तो की होएगा? कर कर वेखै नदर निहाल। वो बड़ा खुश होएगा। क्यों? क्योंकि उस अवस्था में उन्हें पता लग गया तित्ते खंड मंडल वर भंड, किन्ने ही खंड ने, कितने ही मंडल ने, कितने ही ब्रह्मंड है ने। जे को कथे तां अंत ना अंत, उन्होंने ये हो जाता कि ਇਹਦਾ अंत नहीं परमात्मा का। पहला मैं समझदा सी परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा की कर सकता है। पर जदों मैं धर्म खंड तो ज्ञान खंड विच आया, नॉलेज के खंड विच आया, मैनूं इतना नॉलेज हो गई, वो परमात्मा तो बेअंत है, वो तो खंडा ब्रह्मंडा का मालक है। मैं पहला भी जिक्र किया सी, किसी ने पूछा ब्रह्मंड की है, मैं क्या सत धरती, सत आकाश, सत पताल, इन्ना इकट्ठा कर लो तो एक ब्रह्मंड बनता है। तो मारे कहते करोड़ों ही ब्रह्मंड ने, कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, किन्ने ही ब्रह्मंड ने। तो परमात्मा का अंत कौन पा सकता है? तो पातशाह कहते हैं तिथे लो लो आकार, उस अवस्था विच बेअंत
ਜਿਹੜੇ ਭਵਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਕਾਰ ਸਭ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ परमात्मा ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੋਜ को कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਉਹ परमात्मा ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ परमात्मा ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। को कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो कहिए, पूछे तो क्या कहिए, वो दस ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो दसन योगा ही नहीं रहेगा। उन्हें पता लग जाएगा परमात्मा की बेअंतता दा। चरण कमल की मौज को कैसे अनुमान। जिस तरह जबान दे अंदर वो सत्या ही नहीं रहेगी, क्योंकि परमात्मा की बेअंतता ही इन्नी है। तुलना करेगा तो दसेगा ना। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਦੋਗੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ 4-5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨਾ ਕੰਮ, ਟਿਪਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਪਰ परमात्मा ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਿਣਾਓਗੇ? परमात्मा ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ परमात्मा ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏਂਦਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਤ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ परमात्मा ਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਫਿਰ परमात्मा ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਚਨਾ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਭ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕੜਾ ਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕੜਾ ਸਾਰ, ਬੜਾ ਕੜਾ ਦਾ ਸਾਰ। ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹਾ, ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਲੋਹਾ ਕੋਈ ਚਬਾ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਵ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾ। ਇਹ ਤਰਾ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਏ ਹੋਏ 21। ਉਸ 21 ਨੇ 21 ਉਸ 21 परमात्मा ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਫਟ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਸਰਮ ਖੰਡ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੰਮਦਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ABC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਪਰ KG ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ तो उस मुकाम तो इतने साल लगा के तो फिर होंदा है। कोई कहेगी जी मैं अज ही मैनू लगन लगी है तो मैं हुणे ही भगत बन जावां। नहीं, बड़े कमाई करनी पैंदी है, अपनी इंद्रियां ते कंट्रोल करना पैंदा है, आत्मक अवस्था नूं उच्ची करना पैंदा है। क्योंकि जे परमात्मा नाल लीन होना है तो परमात्मा दे गुण साडे नाल मिलने चाहिए। वड्डी गल हुण एक ओंकार तो लैके गुर प्रसाद तक परमात्मा दे 8 गुण ने। किसी मित्र नूं अपना बनाना है तो फिर उस मित्र के गुण सानू अडॉप्ट करने पैणगे। तो महाराज कहते हैं असीं तैनूं सचखंड तक ले जाना चाहुंदे आ। सिखा तैनूं यात्रा दस दित्ती है। हुण जिहड़ी 38ਵੀਂ पौड़ी आंदी है ना, उहदे विच सिर्फ सुनियारे दी उदाहरण दे के मारे ने कि ये सचखंड की अवस्था दा जिहड़ी बई सुनियारे की दुकान दे नाल मन की अवस्था नूं जोड़ के गुरु साहब ने परमात्मा दे नाल जोड़िया है। तो आस है असीं चलण दा जरूर यतन करांगे। आप सारी संगतां रोज़ चल ही रही हो, धर्म खंड तो ज्ञान खंड ते हुण तुसीं सरम खंड दे विच पहुंचे हुए हो। जदों अमृत वेले जागदा ना, ये मेहनत दा खंड है, हार्ड वर्क दा है। ये कोई छोटी गल नहीं। नींदर नूं त्याग के अज 90% बंदे सुत्ते हुए ने, क्योंकि नींद बड़ी औखी है, कलयुग है। पर जिहड़े गुरु नानक दे सिख हुंदे ना, वो रजाइयां चादरां नूं हटा के वो जिन्ने मर्जी आलीशान उन्हां कोल मकान होण, पर वो कहते नहीं परमात्मा नूं मेरा समा देना है। वो आलस नूं त्याग के वो मेहनत करते हैं। ये मेहनत है, कोई ये नहीं पहाड़ां ते चढ़ के रब नूं मिलना है या भुखे रह के मिलना है या शरीर नूं कष्ट दे के मिलना है। नहीं, मन हट किने ना पाओ, मन हट नूं नहीं। इत्थे ते सिर्फ इत्थे बैठ के सवास सवास जपना है, वाहिगुरू
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਮ ਖੰਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜਿਉਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੁਆਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਖੰਡ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਖੰਡ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।